ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मूळ कन्नड़ भाषा में चंद्रसागर वर्णी द्वारा लखेली अपूर्व रचना भव्यामृत शतक एना स्वाध्यायना बीजा सत्र में आपणे आनंद लई रह्या छीए। भव्यामृत शतक 108 काव्यों में लखेली अपूर्व रचना है, काव्यमयी रचना है। मूळ कन्नड़ भाषा में है अने आ भव्यामृत शतकनु बीजू नाम है नेमीश्वर शतक। अत्यार सुधी आपणे 10 छंदोनी चर्चा करी है, 10 काव्योनो रसास्वाद आपणे माणेल है। सौथी पहला आमां परमात्म वंदना अने आत्मरक्षा माटेनी प्रार्थना, त्यारबाद समजू जीव सत्पात्र जीव आत्मगुणों ने ओळखे छे, त्यार पछी जीव अने पुद्गल वच्चे तफावत जाणवा माटेनी प्रेरणा, आगमना सारने समजीने जीवन जीवनारने सुखनी प्राप्ति नक्की ज थशे एवी सरस वात। अने आगळ आत्मा सर्वे गुणोनो भंडार छे, ए समस्त शास्त्रनो सार छे एवुं समझायुं। पछी मोक्ष सुख इच्छनारने दैहिक सुखनी कोईपण प्रकारनी वांछा न सेववी जोईए एवी पावन प्रेरणा आपी। अने जिन मार्ग में अडग रहीने सारभूत आत्मतत्व ने अनुभववानी पावन प्रेरणा आपी। अने आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप छे एने कदीए न भूलवानी वात करी अने सरस मजानी प्रेरणा आपी। मुक्ति जीवनी दासी छे। अने बहु सरस 10मा काव्य में आपणे बात करी हती अनंत गुणों गोदाम स्वभावनो सागर एवो परमात्म तत्व शास्त्रों वडे समझावी न शकाय एवी आ स्वानुभूत्या चकासते अनुभव प्रधान स्वानुभव प्रमाण आत्मानी चर्चा आ भव्यामृत शतक में कवि हृदय चंद्रसागर वर्णीजीए करी है। एनो आनंद आपणे लई रह्या छीए। आज आगळ वधीए छीए आपणे 11मो श्लोक अने 11मा श्लोकथी आगळना केटलाक श्लोको। 11मो श्लोक माटे प्रतिदिन पोतानी अंदर जागृत अत्यंत निर्मल विशुद्ध सद्भाव परिणाम ने सदा पारखी ल्यो, अनुभवी ल्यो। निर्मल भावथी तेनो चिंतन करवामां सर्वे आगमना उपदेशनो निचोड़ समायेलो छे। इष्टोपदेश ग्रंथना छेल्ला 51-52 नंबरना श्लोक में आचार्य पूज्यपाद देव फरमावे छे, जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व को सार। एवी ज रीते आमां सर्वे आगमना उपदेशनो निचोड़ कोई छे अने निचोड़ क्यांय समायेलो छे तो ज्ञानना बीजा बधा पड़खा बाजुमां मूकी हूँ एक ज्ञायक छूं, बस बीजा बधा जाणवाना पड़खा। पूज्य बेनश्रीना शब्दों में कि हूँ एक ज्ञायक छूं अने बीजा बधा जाणवाना पड़खा। एवी रीते आमां कहे छे प्रतिदिन पोतानी अंदर जागृत एटले स्वानुभव प्रत्यक्ष जे प्रकाश शक्तिए ससंवेदनमयी आत्मसत्ता छे ए अंदर चिर जागृत छे, निर्मल छे, विशुद्ध छे। एवो ई सद्भाव परिणाम जे छे एने पारखी लेवाना प्रयत्नों करवा जोईए, एने ओळखवाना प्रयत्नों करवा जोईए, एने अनुभववा माटे प्रयत्नों करवा जोईए अने निर्मळ भावथी
આત્મ ભાવના ભાવતા, આત્મ ભાવના ભાવતા જીવ લહે કેવળ જ્ઞાન રે. એવી રીતે તેનું ને તેનું ચિંતન કરવામાં જ સર્વે આગમના ઉપદેશનો નિચોડ છે. એટલે આત્મ ઉપલબ્ધિ, આત્માનુભવ, સ્વરૂપનો અનુભવ, સ્વાનુભવ એ સર્વે શાસ્ત્રોનો સાર છે. એમ આ 11મો શ્લોક, 11મું કાવ્ય આપણને સમજાવે છે. આગળ વધીએ. જીવના પોતાના ગુણ કયા કયા છે? કેવળ જ્ઞાન, કેવળ દૃષ્ટિ, અમિત વીર અને અનંત સુખ તે જીવના ગુણો છે. એની પાસે શાસ્ત્રના શ્રવણ, મનન આદિથી થયેલું જ્ઞાન તે તો સરોવરમાં પડેલા ઝાકળ બિંદુ જેવું નગણ્ય છે. જો આમાં કેવી સરસ વાત નિયમસારની શૈલીમાં આમાં કરે છે કે આત્માના ગુણો કયા? તો નિયમસારમાં આવે છે સહજ જ્ઞાન, સહજ દર્શન, સહજ સુખ, સહજ વીર. સ્વરૂપ ચતુષ્ટયની અપેક્ષાએ, જો કે સ્વરૂપ ચતુષ્ટયમાં સ્વદ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ અને અનંત ચતુષ્ટયોમાં અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ અને અનંત વીર. આમાં સ્વભાવજન્ય સ્વરૂપ ચતુષ્ટયોમાં સહજ જ્ઞાન, સહજ દર્શન, સહજ સુખ અને સહજ વીરની અપેક્ષાએ આપણે વિચારીએ કેવળ જ્ઞાન. અહીંયા પ્રગટ કેવળ જ્ઞાનની વાત નથી ચાલતી, પર્યાયરૂપ કેવળ જ્ઞાનની વાત નથી. કેવળ જ્ઞાન, 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 નિહિ કેવલ જ્ઞાન, સહજ જ્ઞાન, અસહાય જ્ઞાન, એવો જે જ્ઞાન સ્વભાવ. એવી જ રીતે ત્રિકાળ દ્રષ્ટિ, કેવળ દ્રષ્ટિ, સહજ દર્શન. એવી જ રીતે અમિત વીર્ય એટલે અનંત વીર્ય, સહજ વીર્ય અને સહજ સુખ. તો સહજ જ્ઞાન, સહજ દર્શન, સહજ વીર્ય અને સહજ સુખ એ જે અનંત 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 જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ, અનંત વીર જે સ્વભાવ ભાવે ત્રિકાળ પડેલા છે, ખરેખર એ ત્રિકાળ ગુણોનો અસ્તિત્વ જે છે એ જીવોનો ગુણોનો વૈભવ છે. એનું નામ જ ચૈતન્ય છે. એની પાસે, એની સામે શાસ્ત્રના લક્ષ્ય, દેવગુરુ ધર્મના લક્ષ્ય, અરે ત્રણ લોકના નાથના ઉપદેશના લક્ષ્ય દિવ્યધ્વનિ શ્રવણ કરીને જે શ્રવણ મનન આદિથી થયેલું જે જ્ઞાન છે, ખરેખર પરલક્ષી પરાશ્રિત શબ્દ જ્ઞાન છે. એ તો સરોવરમાં પડેલા ઝાકળ બિંદુ જેવું છે. કહેવાનો અર્થ પરલક્ષી જે અર્જિત વિદ્યા છે, પરલક્ષી થયેલું જે જ્ઞાન છે એ ખરેખર એક નગણ્ય ઝાકળ બિંદુ જેવું છે. એ અનંત જ્ઞાન આગળ એની કાંઈ વિસાત નથી, એનું કાંઈ મહત્ત્વ નથી. એવી રીતે અંશમાં ન મોહાતા જે અંશી સ્વરૂપે પડેલા અનંત જ્ઞાન, દર્શન, સુખ, વીર્ય આદિ છે એનો મહિમા લાવવા માટે આ 12મા શ્લોકમાં આપણને સરસ પ્રેરણા આપે છે. 13મું કાવ્ય. એવા જીવો સંસારમાં ઉભય ભ્રષ્ટ છે. ઉભય ભ્રષ્ટ એટલે ઈતો ભ્રષ્ટસ્તતો ભ્રષ્ટ, કે જે અહીંયા ભ્રષ્ટ છે એ ત્યાં ભ્રષ્ટ છે. ટૂંકમાં આ લોકમાં જે પતિત છે એ પરલોકમાં પણ પતિત જ છે. જેનો આ ભાવ બગડ્યો એનો પરભાવ પણ બગડવાના જ છે, અને જેનો આ ભાવ બન્યું એનો પરભાવ પણ બનવાનું. કહેવાનો અર્થ આ લોક તેમજ પરલોક બંને તેના બગડ્યા છે કે જેઓ પોતે પોતાના આત્મતત્વને તો સમજતા નથી, જો સ્વરૂપની ઓળખાણ નથી કરતા, આત્માને નથી કરતા. કેવી આ ભવ્યામૃત શતક જે રચના છે કેવળ અને કેવળ આત્મ કેન્દ્રિત રચના છે. સ્વરૂપની ઓળખાણ, સ્વરૂપની સમજણ, સ્વરૂપની શ્રદ્ધા, સ્વરૂપનું જ્ઞાન આપણને કરાવે છે. જેઓ પોતે પોતાના આત્મતત્વને તો સમજતા નથી અને બીજા જેઓ આત્માને સમજનારા છે તેમની નિંદા કરીને આનંદ માને છે. જો બે પ્રકારની વિરાધના, એક તો આત્મવિઘાતક પરિણામ એટલે પોતે પોતાને ઓળખતા નથી, અને જે આત્મજ્ઞ છે, જે આત્મતત્વમાં માનનારા છે એમને પ્રીતિપૂર્વક સાંભળતા નથી, ઉલટાના એમનો અવર્ણવાદ કરે, એમનો અપલાપ કરે, એમની નિંદા કરે, એમની મશ્કરી કરે,
આત્મજ્ઞાન છે નહીં અને આત્મજ્ઞાનીની સેવા તેઓ કરતા નથી, ઉલટાની એમની નિંદા કરે છે અને અનંત દર્શન મોહની કર્મને મિથ્યાત્વને તેઓ બાંધે છે. એવી રીતે આ અણસમજુ જીવો આ ભવને પણ બગાડ્યા છે, પરભવને પણ બગાડ્યા છે એમ કહીને કવિ એમ કહે છે, ભવ ભવોની પરંપરા આત્મનિંદક જીવોને હોય છે. કળશ ટીકામાં 169 નંબરના કળશમાં જે મિથ્યાત્વને અશુદ્ધ ભાવોમાં રહેલા જીવને સ્પષ્ટ લખ્યું છે આચાર્ય, આત્મહનો એટલે આત્માને હણનારા એવા જીવો છે, તેઓ પોતાના બેઉ ભવોને બગાડે છે. આગળ વાંચીએ આપણે 14મો શ્લોક. બીજી આડીઅવળી વાતો કરવાનું છોડો, તે તો માત્ર એક બે શબ્દોથી ટૂંકમાં જ પતાવી દો અને સદાય નિજાત્મ તત્વના અભ્યાસ વડે આત્મગુણોની વૃદ્ધિ કરો. કેવી અપૂર્વ પ્રેરણા! જાણે કે ભાષા સમિતિમાં મુનિરાજની ચર્યામાં જે હોય છે, હિત મિત અને પ્રિય વચન બોલે, પ્રયોજન પૂરતું બોલે, આગમની શ્રદ્ધા શંકાના સમાધાન માટે બોલે, આત્મ સમાધાન માટે જ કેવળ આચાર્ય અને ગુરુ પાસે વાર્તાલાપ કરે, અન્ય બીજા કોઈ પ્રયોજને વાણી વિલાસમાં સમય વેડફતા નથી હોતા. એમ સ્વાધ્યાયના નામે, તત્વાભ્યાસના નામે, તત્વચર્ચાના નામે, અધ્યયનના નામે ખરેખર બીજા બધા વાણીવિલાસ, આડી અવળી વાતો, જે જ્ઞાન પ્રધાન, જે અપ્રયોજનભૂત બીજી બધી જે ચર્ચા છે, જેમાં જ્ઞાનાત્મક કસરતો ઘણી છે પણ ખરેખર પ્રયોજન કાંઈ એમાંથી નીકળતું નથી, સરવાળો કાંઈ એમાંથી નીકળતો નથી, અનુભવનો સાર એમાંથી ગ્રહાતો નથી. તો બીજી અપ્રયોજનભૂત આડી અવળી વાતો કરવાનું છોડો. સ્પષ્ટ કહે છે, વિકથાને છોડો અને વીતરાગ કથા સ્વરૂપ ભગવાન આત્માને સમજો. અને લખ્યું છે, એક બે શબ્દોથી ટૂંકમાં જ પતાવી દો. અપ્રયોજનભૂત નકામી બાબતોમાં ઉપયોગને ખર્ચવાનું છોડો, વાણીને વેફળ કરવાનો છોડો અને સદાય હંમેશા આત્મતત્વના અભ્યાસ વડે, ટૂંકમાં સ્વરૂપની દૃષ્ટિ, સ્વરૂપની ભાવનામાં જ અને પોતાના આત્મગુણોની વૃદ્ધિ, આત્મવિશુદ્ધિની વૃદ્ધિ, આત્મભાવનાની વૃદ્ધિ માટે જ આમાં સમય થાય જેટલો વાપરો. એમાં સરસ મજાની પ્રેરણા આપણને કહે છે. અપ્રયોજનભૂત વિકથાને છોડીએ અને વીતરાગ કથા વડે આત્મ સ્વરૂપની ઓળખાણ કરીએ, એવી સરસ મજાની પ્રેરણા આ 14મા કાવ્યમાં આપી છે. પદ્મનંદી પંચવિંશતિકા ગ્રંથરાજમાં એક બહુ સરસ આવી જ પ્રેરણા આચાર્ય આપી છે. એભ્યાસયંતિ કથયંતિ વિચારયંતિ સંભાવયંતિ ચ મુહુર્મુહુરાત્મતત્વમ. એ અભ્યાસયંતિ કથયંતિ વિચારયંતિ સંભાવયંતિ. અરે જે અભ્યાસ કરે છે, કથન કરે છે, વિચાર કરે છે અને નિરંતર એની ભાવના ભાવે છે, મુહુર વારંવાર એની જ ભાવના ભાવે છે, આત્મતત્વની ભાવના ભાવે છે, તે મોક્ષ મક્ષય અનંત, તેઓ અનંત અને અક્ષય સુખને, નવલબ્ધિ સ્વરૂપ મુક્તિને તત્કાળ ક્ષિપ્રમ પ્રયાંતિ, એવું લખ્યું છે, ક્ષિપ્રમ પ્રયાંતિ, તેઓ તત્કાળ મુક્તિને પામે છે. એવી રીતે આત્મતત્વની પ્રેરણા જેવી રીતે પ્રાચીન કાળના આચાર્યોએ પોતપોતાની રચનાઓમાં આપી છે, એવી જ રચના આ ભવ્યામૃત શતકમાં પણ આપણને આપી છે. આગળ વધીએ. 15મો કાવ્ય. સંસારમાં જેટલા જીવના ભેદો છે તેટલા જ કર્મોની ઝંઝટના ભેદો છે અને તેનાથી જીવ ભ્રમિત થાય છે, તથા ભિન્ન ભિન્ન જીવોના જ્ઞાનમાં જે વિવિધ ભેદો દેખાય છે તે પણ વ્યવહાર નહીંથી જ છે એમ તમે સમજો. શુદ્ધ નહીંથી આત્મા એક જ્ઞાનમય છે
તેમાં ભેદ નથી. જો આમાં એક ન્યાયની બહુ માર્મિક વાત આવી કે વસ્તુ સ્વરૂપના કથનમાં કે 6 દ્રવ્યોના કથનમાં કે એકની સાથે સાથે એકની સામે અનેકની ચર્ચા આવે કે જીવ તો શુદ્ધનયા સવ્વે શુદ્ધાઈ શુદ્ધનયા, શુદ્ધ નહીંથી તો બધા શુદ્ધ જ છે, જ્ઞાનમય જ છે, પણ છતાં ત્રાસ અને સ્થાવર કે સંસારી અને મુક્ત કે નારકી અને દેવ અને મનુષ્ય આવા બધા શા માટે ઊભા કર્યા કે સંસારમાં જેટલા જીવના ભેદો છે, કર્મોદયજન્ય ગુણસ્થાનની અપેક્ષા, માર્ગણાસ્થાનની અપેક્ષા, ઇન્દ્રિયોની અપેક્ષા, એટલા જ કર્મોની ઝંઝટના ભેદો છે. નરક ગતિની વાત કરીએ તો ત્યાંના કર્મોની વાતો આવે, દેવગતિના જીવોની વાત આવે તો ત્યાંના વિચિત્ર વિવિધ કર્મોની વાત આવે, મનુષ્ય ગતિમાં આર્યની મ્લેચ્છની, એટલે કહેવાનો અર્થ એવું છે સ્ત્રી અને પુરુષ અને નપુંસક જેટલા જે કર્મોદયજન્ય જીવોના ભેદોની વાતો આપણે કરશું તે જ જાતના કર્મો, એમના પરિણામો, જેને કે નાણાં જીવા નાણાં કમ્મા, એવી વિવિધતાની ચર્ચા એમાં થશે. એટલે એમાં જીવ ભ્રમિત થાય છે અને ભિન્ન ભિન્ન જીવોના જ્ઞાનમાં જે વિવિધ ભેદો દેખાય છે તે પણ વ્યવહાર નૈતિક છે. ખરેખર તો એક શુદ્ધાત્મા નિગોદથી માંડીને જે સિદ્ધ સુધીના જીવો છે, જો નિગોદ મેં સોહી મુझ में સોહી મોક્ષ મજાર, અંતર ભેદ કછુ ભી નાહી ભેદ ગિને સંસાર. એવી આ અલૌકિક વાત કે જીવોમાં જરીએ ભેદ નહીં કરો, બધા ભગવાન છે, બધા ભગવાન થાવ, કોઈ નાના નથી, કોઈ મોટા નથી, અરે કોઈ ઇન્દ્રિય જ્ઞાનવાળો નથી, બધા અતિન્દ્રિય જ્ઞાન સંપન્ન ભગવાન આત્મા છે. એવી રીતે આત્માને આત્મા તરીકે ઓળખવા માટે સરસ મજાની આ અધ્યાત્મની વાત આમાં કરી છે. 16મો કાવ્ય. હે જીવ, શુદ્ધ નહીંથી બધા જીવો શુદ્ધ જ છે એમ જાણીને તું ક્યારેય પણ શુદ્ધાત્મ તત્વની ભાવનાને ન છોડ. ખરેખર શુદ્ધ નહીંનું સેવન કરનાર જીવ સદાય શુદ્ધ જ રહ્યા કરે છે. જે આપણા મૂળ આગમ ગ્રંથોમાં ચર્ચા આવે, જે આત્માને શુદ્ધ જાણે તે શુદ્ધતાને પ્રાપ્ત હો, જે અશુદ્ધ જાણે તે અશુદ્ધતાને પ્રાપ્ત હો. બિલકુલ એવી ગાથાઓનો જ આ સાર રૂપે આ ગાથા છે કે શુદ્ધ નહીંથી બધા જીવો શુદ્ધ જ છે એમ જાણીને કદી પણ શુદ્ધાત્મ તત્વની ભાવનાને ન છોડો. ખરેખર શુદ્ધ નહીંનું સેવન કરનાર એટલે શુદ્ધ નહીંનો વિષયભૂત ભગવાન આત્મા શુદ્ધાત્માનું સેવન કરનાર સદાય શુદ્ધ રહે છે. જેને આપણે શુદ્ધ નયાશ્રિત મુનિવરો પ્રાપ્તિ કરે નિર્વાણની, એવી રીતે શુદ્ધાત્માને શુદ્ધાત્મા તરીકે જાણો. એવી રીતે આ કૃતિના નામ પ્રમાણે ભવ્યામૃત શતક, તો ભવ્ય જીવોને મૂળ અમૃતના ઘૂંટડા આ 16મા કાવ્યમાં આપણને પાયા છે. બાકી ગતિ, ઉદય, બધા ઔદયિક ભાવો વગેરેને ગૌણ કરી, એના બીજા ક્ષયોપશમિક ભાવો વગેરેને ગૌણ કરીને પરમ પારિણામિક પૂજિત પંચમ ભાવની પરિણતિ શુદ્ધ સ્વભાવે વિરાજેલા આત્માને આત્મા તરીકે ઓળખવાની પ્રેરણા આમાં આપી છે. 17મો શ્લોક. જેમ રસ્તે ચાલતા કોઈ ગરીબને જો સોનાથી ભરેલો ઘડો મળી જાય તો તે તેને ગુપ્ત રાખે છે, તેમ હે ભવ્ય તું તારી નિજાત્મ ભાવનાને પોતામાં ગુપ્ત રાખજે, ગુપ્તપણે તેનો અનુભવ કરજે. નિયમસારમાં આવેલી એક બહુ સરસ મજાની ગાથા છે. એ ગાથાની અસર આ બોલ ઉપર પૂરેપૂરો પડેલો છે કે જે કોઈ ભાગ્યશાળીને કોઈ નિધિ મળી જાય તો નિધિ મળી જાય તો એ કોઈ દાંડી પીટીને ગામને નથી બતાવતો, એકાંતમાં રહીને એને ભોગવે છે. એવી જ રીતે જ્ઞાન નિધિ, સ્વરૂપ નિધિ, આત્મનિધિ તને મળી છે તો એમાં પણ દાખલો એવો જ આપ્યો છે કે જો સોનાથી ભરેલો ઘડો મળી જાય તો જો નિધિ પાકર નિજ વતન મેં ગુપ્ત રહ જન ભોગતે, ત્યો જ્ઞાન નિધિ કો જ્ઞાની જન ભી ગુપ્ત રહે જન ભોગતે. તો જ્ઞાનની નિધિ, આત્માની નિધિ, તત્વની નિધિ, આ અધ્યાત્મની નિધિ આપણને મળી છે તો એને ગુપ્ત રાખજે. ટૂંકમાં એ
આગમનું સેવન, યુક્તિનું અવલંબન, પરાપર ગુરુનો ઉપદેશ કરી સ્વાનુભવ પ્રત્યક્ષપૂર્વક પોતાનામાં ભોગવટો કરજે. એવી રીતે અધ્યાત્મનો આનંદ, આધ્યાત્મિકતા વિશુદ્ધ આંતરિક ઉપલબ્ધિ છે, આંતરિક વૈભવની વાત છે. એવી રીતે આમાં લોકેશનાને લીધે લોકભોગ્ય બનાવીને એને માન અને યશ ખાટવા માટે ન વાપરીશ, એને તો આનંદ માટે માણજે. એવી રીતે આ સરસ મજાનો શ્લોક છે. 18મા શ્લોકમાં જે ભવ્ય જીવ અજ્ઞાનથી ભવ સંસારમાં ફસાઈને અનેક પ્રકારના ઝંઝટોથી પ્રતિદિન દુઃખોનો શિકાર બનતો હતો, તે આજે પોતાના સત્ય સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થવાથી આનંદ સમુદ્રમાં વિહરી રહ્યો છે. જો કરુણ ભૂતકાળ અને અજવાળું ભરેલું વર્તમાન, દિશા ફરી તો દશા ફરી, જેની દિશા પલટે એની દશા પલટે. અજ્ઞાન અવસ્થામાં દિશા ઊંધી હતી, દશા પણ ઊંધી હતી, અને હવે યથાર્થ જ્ઞાન થયું તો દિશા સવળી થઈ તો દશા પણ સવળી થઈ. કેવી સરસ મજાની વાત 4-5 લીટીમાં જ કરી છે. જે ભવ્યજન, જે નિપટ અજ્ઞાની હતો, નિબિડ અજ્ઞાની હતો, એ અજ્ઞાનથી ભવ સંસારમાં ફસાઈને સંસાર, શરીર અને ભોગોના લક્ષ્ય અનેક પ્રકારના ઝંઝટોથી, આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ, એના ઝંઝટોથી પ્રતિદિન દુઃખોનો શિકાર બનતો હતો. ક્યારેક શરીરે દુઃખી, ક્યારેક માનસિક રૂપે દુઃખી, ક્યારેક ઉપાધિઓથી ઘેરાયેલો હતો, કેમ કે અજ્ઞાનની દૃષ્ટિવાળો હતો. એ એનો કરુણ ભૂતકાળ હતો, એ એનો અંધારપટ જીવન હતું. પણ સૌભાગ્ય ભાગ્ય જોગે એને કોઈ ગુરુ મળ્યા, એને તત્વ મળ્યું, એને જનવાણી મળી, એને માર્ગ મળ્યો, તો આજે પોતાના સત્ય સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થવાથી, આત્મ સ્વરૂપની ઓળખાણ થવાથી, આત્માનુભવ થવાથી આનંદ સમુદ્રમાં વિહરી રહ્યો છે. હવે એને નથી રહી આધિ, નથી રહી વ્યાધિ, નથી રહી ઉપાધિ. તેઓ સમાધિ સમુદ્રમાં સ્વરૂપગુપ્ત છે. એવી રીતે એક ઓર ક્લેશની પરંપરા છે, તો બીજી કોર આનંદની લહેર છે. એ આનંદની લહેરમાં આપણે ગળાડૂબ થવાની પ્રેરણા કવિએ આમાં આપી છે. 19મો છંદ. આ સંસારનો તમાશો તો જુઓ, કે જેમાં કરગરીને માગવા છતાં એક પાંદડું મળતું નથી, અને અજ્ઞાની કષ્ટથી પેટ ભરે છે. પણ જો અજ્ઞાન છોડીને તે સંસાર વિમુખ થઈ જાઓ તો વગર માગે પોતાના સદગુણોની વૃદ્ધિ થાય છે. બહુ સરસ વાત કરી. પૂજ ગુરુદેવશ્રી એક બહુ સરસ મજાનો દાખલો આપતા હોય કે પૂર્વના પુણ્ય બધા ખાક થાય તો લાખના ઢગલા થાય. જો વર્તમાનમાં જે પૈસાના કે વૈભવ ભોગના જે ઢગલા દેખાય છે, એ પૂર્વ પુણ્ય બધા બળીને ખાક થયા હોય તો એ સંયોગે બધા ઢગલા થયા હોય. એટલે કહે છે આ સંસારનો તમાશો તો જુઓ, કે જેમાં કરગરીને માગવા છતાં દુખિયારો ભિખારી બનીને 100 રૂપિયા માગે નાનો ભિખારી, 1000 માગે મોટો ભિખારી, લાખ માગે રોજનો એ ભિખારીઓનો પણ મોટો ભિખારી કરગરીને માગવા છતાં ભાગ્ય પ્રમાણે જ મળે, પાંદડું મળતું નથી. કેમ કે માગવાથી, અપેક્ષા રાખવાથી શું મળવાનું છે? પણ અજ્ઞાની એવો એક કષ્ટથી પેટ ભરે છે, ખરેખર આર્તને રૌદ્ર ધ્યાનમાં જ સમય વિતાવે છે. આચાર્ય કુંદ દેવે એવા એ આર્ત ધ્યાનને તો અધર્મ ધ્યાન કીધું છે. અધર્મ ધ્યાન કહેવાનો અર્થ એવું છે કે અજ્ઞાનથી કષ્ટ કરીને પેટ ભરનારો એ અજ્ઞાની મહાદુખિયારો છે. પણ અજ્ઞાન છોડીને સંસારથી વિમુખ થઈને જો એ વગર માગે પોતાના સદગુણોની વૃદ્ધિ થાય છે તો એ તરફ એને કેમ ના આવવું જોઈએ? તો સંસાર, શરીર અને ભોગોની દૃષ્ટિ છોડીને સ્વરૂપની દૃષ્ટિ કરવાની પ્રેરણા એમાં આપી છે. 20મો એક છંદ આપણે લેશું. જ્ઞાનીજનોની ચિત્તવૃત્તિમાં આત્મ આનંદની ઉલ્લસતી લહેરો સદા અનુભવાય છે. તે જ મનુષ્ય અવતારનું મહત્વ છે. તેના સમાન બીજું કાંઈ નથી. આ બહુ સરસ મજાનું કાવ્ય છે.
કે જ્ઞાનીજનોની ચિત્તવૃત્તિમાં, એમની અનુભૂતિમાં, એમના આનંદમાં આત્મ આનંદની ઉલ્લસતી લહેરો, એ ઉલ્લસતી લહેરો, ઉછળતી લહેરો સદા અનુભવાય છે, નિરંતર તેઓને અનુભવાય છે. જેમ બનાસીદાસજીની ભાષામાં કહીએ, કહે વિચક્ષણ પુરુષ સદા મેં એક હું, અપનો રસ સો ભર્યો અનાદિ ટેક હું, મોહ કર્મ મમ નાહી નાહી ભ્રમ કૂપ હૈ, શુદ્ધ ચેતના સિંધુ હમારો રૂપ હૈ. ખરેખર આવી આ આનંદની ઉલ્લસતી લહેરો, એ રોમાંચિત કરનારી એની આનંદની ઉર્મિઓ, અચ્છા અચ્છા સ્વયં ઉચ્છલંતી યદિમાં સંવેદન વ્યક્તય, એ શક્તિઓ શુદ્ધથી શુદ્ધતમ એવી શક્તિઓ ઉછળતી હોય છે. તે જ મનુષ્ય અવતારનું મહત્ત્વ છે. તેના સમાન બીજું કાંઈ નથી. આનંદની લહેરમાં રહીએ, આત્માના ઉછળતા આનંદના મોજાઓને માણીએ અને સ્વરૂપમાં લીન રહીએ, તે જ ખરેખર મનુષ્ય અવતાર, માનવ અવતારનો આ ફળ છે અને મહત્ત્વ છે. તેના સમાન બીજું કાંઈ નથી. એવી સરસ મજાની પ્રેરણા આમાં આપણને આપી છે. એક છેલ્લો કાવ્ય આપણે આમાં લઈશું. હે ભવ્ય આત્મા, તું સમજી બૂજીને કનક કામિની તથા ધનધાન્ય વગેરે વૈભવની તૃષ્ણા છોડી દે અને ચિત્તમાં નિરંતર નિજ આત્મતત્વના વૈભવનું ચિંતન કર્યા કર. જો આમાં પણ બે બાબતો બહુ સરસ મજાને સમજાવી કે સમજી બૂજીને એટલે બુદ્ધિપૂર્વક તું કનક કામિની, કનક એટલે સોનું કે વૈભવ સંપત્તિ, કામિની એટલે સ્ત્રી. શાસ્ત્રોમાં કાર્તિકેયાનું પ્રેક્ષા જેવા ગ્રંથોમાં પણ આ બે શબ્દોનો વિશેષ વાપર કરીને જીવ જેટલા જઘન્ય પાપ કરે છે, મનુષ્ય ભાવમાં આ જીવ દેવગુરુ ધર્મ આદિનો સંયોગ મળ્યા છતાં પણ જેટલા જે જઘન્ય પાપ કરે છે અને જેટલા જે સંસારના પ્રયોજન માટે સમય વેડફે છે, એમાં આ બેની ભૂમિકા સૌથી વધારે કહેવામાં આવેલી છે. એક કનક અને બીજી કામિની. કનક એટલે સંપત્તિ, ઐહિક સંપત્તિ, ઐશ્વર્ય, અને કામિની એટલે સ્ત્રી. સ્ત્રીને વશ થઈને, સ્ત્રીને રાજી રાખવા માટે, કેમ કે સ્ત્રી મળી, સ્ત્રીનો સંયોગ મળે એટલે જીવનમાં દુર્ઘટનાઓની પરંપરા શરૂ થાય છે. કહેવાનો અર્થ એવું છે કે કનક એટલે સોનું, ઐશ્વર્ય, સંપત્તિ અને કામિની, આ બેનું જ કોમ્બિનેશન એવું છે. એના પાછળ આખી હારમાળ દુર્ઘટનાઓની કે દોષોની શરૂ થાય છે. એટલે બુદ્ધિપૂર્વક એ બેઉ અંગે ધન ધાન્ય જે ભેગા કરવાની જે વૈભવની તૃષ્ણા જે છે એ છોડી દે. કેમ કે એ તો પુણ્ય અને પાપને આધીન છે. અને પવિત્રતા જો એવી હોય તો પુણ્ય પણ આવીને જ્ઞાનીની સેવા કરે. તો પવિત્ર આત્માને શોધ અને પવિત્ર આત્માની આરાધના કર. પુણ્ય તો તારી દાસી થશે, એ તો તારી આવીને સેવા કરશે. અને ચિત્તમાં નિરંતર નિજાત્મ તત્વના વૈભવનું ચિંતન કર્યા કર. તો આત્મચિંતન માટે કવિએ આપણને આમંત્રણ પાઠવ્યું છે. અન્ય ઐહિક આધિભૌતિક પુરુષાર્થ અને ઉદ્યમને છોડીને, જે ઉદયાધીન છે એને છોડીને આધ્યાત્મિક ચિંતનમાં ગળાડૂબ થઈએ. ખરેખર આ કવિ ચંદ્રસાગર વર્ણીની અપૂર્વ રચના ભવ્યામૃત શતક આ આત્મખ્યાતિના સારભૂત અમૃતના ઘૂંટડા પાતા પાતા આપણને આત્મભાવનાની પ્રેરણા આપે છે. આ માર્ગે આપણે અહોરાત્ર અહર્નિશ બની રહીએ અને આત્મકલ્યાણના માર્ગને પ્રશસ્ત કરીએ, એવી મંગલ ભાવના સાથે વિરામ. ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્યઃ.